ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं बाहवदसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं निपतबाहवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्विति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरिः ओं तत्सत्। कृताञ्जलिस्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेति परितं च श्रीचैतन्यं नमामितं। हरे कृष्णा। प्रभु ரெடியா இருக்கீங்களா பிரபு? எஸ். ஹரே எஸ். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நீங்க ரிசைட் பண்ணுங்க பிரபு. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சதசோऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आदर्शोत्वं प्रसुदास्तस्य शाखाः गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः आदर्श्य मूलान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलप्यते नान्तो न चादिर्न स सम्प्रदिष्टा। अश्वत्थमेनं शिबिरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं दत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये। यद प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न दभासयदे सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामदीश्वरः गृहीत्वैदानि संयाति वायुर्गन्तानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उद्ग्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्ज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनं सैनं
पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्याकृतत्मानः नैनं पश्यन्त्य सेदसः यदादित्यकदं तेजः जगद्भासदेहिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामहं गामाकविश्व च भूतानि धारयाम्यगमोजसा पुष्णामि शौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः भासाम्यन्न चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमबोधनं च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेक चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेयुदाकृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादिभिचोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेदे स प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढाः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वपापेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोः नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம ஜெகநாத அஷ்டகம் பாடலாம். ஸ்ரீ ஜெகநாத அஷ்டகம் கி ஜெய். ஸோ யாராவது 2 பேர் ரிப்பீட் பண்ணால் போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு 10 பேர் ரிப்பீட் பண்ணும்போது அன்மியூட் பண்ணிட்டு ரிப்பீட் பண்ணும்போது எனக்கு கேட்கறது ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது. அது மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஸோ யாராவது 2 பேர் ரிப்பீட் பண்ணால் போதும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். कथाचित् कालिन्दी तट विपिन्न सङ्गीतकरावो कदाचित् कालिन्दी तटविपन सङ्गीत कवरो सङ्गीतकरवो कदाचित् कालिन्दी तट विपिन्न सङ्गीतकरवो. ஓகே, सङ्गीतकवरो வரோ கிடையாது, ரவோ. रवो ओके माता. मुधाम्बिरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपा मुदा கோபி நாரி முதாபிரி நாரி. லிரிக்ஸ் உங்க கையில இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. இருக்குன்னா அதை பார்த்து கரெக்டா படிங்க. முதாபிரி நாரி, முதாபிரி நாரி வதன கமலாஸ்வாத மதுபா. मुदाबिरी नारी वदन कमल स्वद मधुपा रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पादो रमा शंभु ब्रह्म मरपति गणेश चिता पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातो में. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें. भुजे सव्ये वेणुं शिरशिशिकी पिच्चं घटितटे. भुजे सव्ये वेणुं शिरसिसिकी पीचं कदिताते. दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कदाक्षं विदधाते. दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कदाक्षं विदधाते. सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो. सदा श्रीमद्वृन्दावन
भजति लीला लीलापरिचयो परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन पदकामी भवतु मे। भवतु मे महाबोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे महाबोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील चिकरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरादो सुभद्रमध्यस्थ सकल सुर सेवावसरतो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन नयन पदकामी पथगामी भवतु। भवातु मे कृपा परावार सजल जलताश्रीनिरुचिरो कृपा कृपा पारावार सज्जन सज्जल जलताश्रीनिरुचिरो रमावनि रमा स्फुरतमलपङ्केरुकमुकः रमाबाणी रमावनि रमा रमास्फुरतमल स्फुरतमलपङ्केरुमुखः सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदकामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथिमिलितभूदेव पथले रथारूढो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पदले श्रुतिप्रदुर्भावं प्रतिपदम् उपकार्य सधायः प्रादुर्भावं प्रतिपदम् प्रतिपदमुपकारण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया दया दया सिन्धुर्बन्धु सिन्धुर्बन्धु सकल सकल जगतां जगतां सिन्धु सिन्धु सुतया सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन नयन पदकामी पथगामी भवतु मे। भवातु मे परं ब्रह्मापीठ कुवलयदलोत्फुल्लनयनो परं ब्रह्मपीता कुवलयदलोत्फुल्लनयनो नयनो निवासिनीलाद्रौ निहित चरणो नन्दशिरसि निवासी लीलात्रि निखित चरणो नंद शिरसि। रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गनशूपो रसानन्दी राधा सरस वपुआलिंगन रसानन्दिराधासुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पदकामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न वैयसे वैयाचे राज्यं राज्यं न न च च कनक माणिक्य कनकमाणिक्यविभवम् विभवम्। न वैयचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरबाधुम्
यस्येहं रम्यं रम्यां सकलजनकाम्यां वरदातुं वरवतीम् सदा काले काले प्रमथपतिनागीतचरितो सदा सदा कले काले 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 प्रमदपदिना गीत प्रमदपतिना चरितो गीताचरितो जयकन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवातु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन जय पदकामि भवतु मे हरात्वं संसारं धृततरं मासरं सुरपते हरत्वं संसारं कृततरम् अचारं कृततरमचारं सुरते सुरपाते हरात्वं पापानां विदतिम् अपारां यादवपते हरत्वं पापानां पापानां विदतिम् विदतिमपारं अपरां यादवपते अहो दिनेन ते निहित चरणो निश्चितमिदम् अहो अहो दीनेनाते दीनादे निहितचरणो निहितचरणो निश्चित निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन पदकामि जगन्नाथ भवतु मे भगवातु मे जगन्नाथष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतशुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति सर्वपाप सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथष्टकं की जय श्रील प्रभुपाद की जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल ஸோ நாளைக்கு வேற யாராவது 2 பேர் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடும்போது கரெக்டான வேர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியுது இன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது வேர்ட்ஸ் மாறி மாறி சொல்றோம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது ஸோ அதனால நாளைக்கு வேற 2 பேர் யாராவது ரிப்பீட் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயம் அணுவிலிருந்து தொடங்கும் காலக்கணிதம் ஸோ அணுவிலிருந்து தொடங்கி நம்ம எந்த காலம் வரைக்கும் இப்போ பார்த்துருக்கோம் எது வரைக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் 16 பார்த்துருக்கோம் படிக்கணும் மாதாஜி. ஸ்லோக நம்பர் கேட்கல பதம் 16 படிக்கணும் மாதாஜி. அது ஓகே எந்த காலம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு பட்சம் வரைக்கும் பார்க்கிறோம். ஒரு பட்சம் வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோமா ஒரு நாள் அவ்வளவுதான் பார்ப்போமா மாதாஜி 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து வழிபாடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆயுட்காலம். ஓகே மரியாதை கொடுக்கணும். எந்த எந்த காலம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் யாரும் இன்னும் அந்த கேள்விக்கு இன்னும் சரியான பதில் சொல்லல நம்முடைய ஒரு வருடம் கணக்கு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் யாருடைய கணக்கு பார்த்தோம் மாதாஜி தேவர்கள் கணக்கு தேவர்களுடைய வருடத்தை பார்த்திருக்கோம் கணக்கு. தேவர்களுடைய வருட கணக்கை நம்ம பார்த்திருக்கோம் அது வரைக்கும் தான் பார்த்திருக்கோம் சோ கொஞ்சம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா சோ பல்வேறு கோள்கள் எப்படி சுத்தி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவர்களுடைய அந்த கணக்கையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து பதம் 16 விதுர உவாச்ச பித்ருதேவ மனுஷ்யானாம் ஆயுः பரமிதம் ஸ்மிருதம் பரேஷாம் கதிம் ஆச்சஸ்வ ஏஸ்யு கல்பாத் பகிர்விதக மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் திவித்ராச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய் மொழிபெயர்ப்பு விதுரர் கூறினார் நான் இப்பொழுது மண்ணுலகு விண்ணுலகு மற்றும் தேவலோகத்தைச் சேர்ந்த அனைவரின் ஆயுட்காலமும் என்னவென்று அறிந்து கொண்டேன் மேலும் எனக்கு கல்ப காலத்தையும் தாண்டி வாழும் சிறந்த கற்றறிந்த உயிர்களின் வாழ்நாள் காலத்தை பற்றி அருள் கூர்ந்து விளக்குவீராக ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டார் எப்படி காலம் கணக்கிடப்படுது நமக்கு எப்படி பார்த்தாலும் இங்கே வந்து 100 வருஷம் அதே மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் 100 வருஷம் அது வந்து சொர்க்கலோகத்திலேயும் 100 வருஷம் பிரம்மலோகத்திலேயும் 100 வருஷம் ஆனா அந்த 100 வருஷம் அப்படிங்கிற அந்த காலம் வந்து அவங்களுக்கு நீண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சுஜாதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ம். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளை வழங்கிய தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்தருக்கு நன்றி.
பொருளுரை. பிரம்ம தேவருக்குரிய ஒரு பகற்பொழுதின் இறுதியில் இடம்பெறும் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதி அழிவில் எல்லா கிரகங்களும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. கல்பங்களின் அழிவில் சனகர் மற்றும் பிருகு போன்ற உயர்ந்த கற்றறிந்த உயிர்கள் இருக்கும் உலகங்கள் அழிவதில்லை. அனைத்து லோகங்களும் பல்வேறு வகையானவை என்பதோடு ஒவ்வொரு லோகமும் வெவ்வேறு காலச்சக்கரம் அல்லது நித்திய காலத்தினால் கட்டுப்படுத்தவும் படுகிறது. பூவுலகிற்குரிய காலமானது அதைவிட உயர்ந்த தேவ மண்டலங்களுக்கு பொருந்துவதில்லை. இதனாலேயே விதுரர் பிற உலகங்களின் வாழ்நாள் காலத்தை பற்றி அறிய விரும்புகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பாதாளத்திலேருந்து சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் தான் அழியுதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். காலத்தினுடைய அந்த மாறுபாடு இருக்கு அப்படின்னு. நமக்கு 100 வருஷம் இதே இந்த உலகத்திலே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு விட்டில் பூச்சியோட வாழ்நாளும் நம்மளுடைய வாழ்நாளும் என்ன இருக்கு, மாற்றம் இருக்கு இல்லையா? நமக்கு 100 வருஷம் அப்படிங்கிறது இந்த விட்டில் பூச்சிக்கு எப்படி இருக்கும்? அதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும்ல. அது ஒரே நாள்ல பிறந்து அது என்ன இறந்துருது. ஆனா நம்ம 100 வருஷம் வாழ்வோம் அப்படின்னா அந்த விட்டில் பூச்சியால அதை என்ன பண்ண முடியாது, கிரகிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி நமக்கு மேல் உலகங்களுடைய காலம் அந்த மாதிரி இருக்கு. பகவான் வேத காலஸ்ய கதிம் பகவதோ நனு விஸ்வம் விசசதே தீரா யோகராத்திரேன சக்ஷுஷா. ஓ ஆன்மீக ஆற்றல் மிக்கவரே, முழுமுதற் கடவுளின் கட்டுப்படுத்தும் வடிவமாக விளங்கும் நித்திய காலத்தின் அசைவுகளை உம்மால் அறிந்து கொள்ளக்கூடும். நீர் தன்னுணர்வு பெற்றவராதலினால் உமது தெய்வீக பார்வையின் சக்தியினால் நீர் எதையும் காண முடியும். ஸோ ஆன்மீக குருவை புகழ்ந்து சொல்றார், உங்களுடைய அந்த தன்மை அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்றார். சுபமலர் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். பொருளுரை. யோக சக்தியின் உயர்ந்த நிலையை எய்தி அதன் மூலம் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் என்று முக்காலத்தையும் காணக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்களை திரிகால ஞானிகள் என்பர். இதுபோல் பகவானின் பக்தர்களும் வேதங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்தையும் தெளிவாக காணக்கூடியவர்களே. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தினை எளிதில் அறிந்து கொள்வதோடு உலக மற்றும் ஆன்மீக படைப்புகளின் நிலைகளையும் எந்தவித சிரமமின்றி மிகவும் எளிதில் அறிந்து கொள்வர். யோக சக்தி அல்லது தெய்வீக சக்திகளை அடைவதற்காக பக்தர்கள் ஒரு காலும் முயற்சி செய்வதில்லை. அனைவரின் உள்ளங்களிலும் வீட்டிருக்கும் பகவானின் கருணையினால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும் திறனுடையோராய் விளங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோக சித்தி, யோகிகளுக்கு அந்த சித்திகள் தான் ரொம்ப முக்கியம். அஷ்டமகா யோகத்தை பயிற்சி பண்ணி அந்த சித்திகளை அடையணும்னு அவங்க விரும்புறாங்க. ஆனா பக்தர்களுக்கு அந்த மாதிரியான தனியான ஒரு எண்டவர் தேவை கிடையாது, முயற்சி தேவை கிடையாது. பக்தர்களுக்கு பக்தியை பயிற்சி பண்ணும்போதே எல்லாம் கிடைக்குது. ஆனா பக்தர்கள் என்ன பண்றது கிடையாது, யோக சித்திகள் பின்னாடியோ இல்லைன்னா மற்ற இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் பின்னாடியெல்லாம் அவங்க போறது கிடையாது. அதை பெருசா அவங்க வெளியில காமிக்கிறதும் கிடையாது. மைத்ரேய உவாச்ச கிருதம் திரேதா துவாபரம் ச கலிஷ்சேதி சதுர்யுகம் துவாதசபீர் வர்ஷைஹி சாவதானாம் நிரூபிதம். மைத்ரேயர் கூறினார், ஓ விதுரரே, சதுர்யுகம் எனப்படுவது சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபாரயுகம் மற்றும் கலியுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நான்கு யுகங்களின் மொத்த வருடங்கள் 12,000 தேவ வருடங்களுக்கு இணையானது ஆகும். ஸோ நமக்கு இந்த சதுர்யுகம் அப்படிங்கிறதோட கணக்கு மிக நீண்ட கணக்கு, சாதாரண கணக்கு கிடையாது, ரொம்ப நீண்ட கணக்கு. ஏற்கனவே நம்ம ஒரு தடவை போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அலமேலு மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு தந்த ஸ்ரீல குருவாதற்கு ஜெய். மைத்ரேயர் கூறினார், ஓ விது, சதுர்யுகம் எனப்படுவது சத்தியயுகம், திரியோயுகம், துவாபர யுகம் மற்றும் கலியுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த 4 யுகங்களின் மொத்த வருடங்கள் 12,000 தேவ வருடங்களுக்கு இணையானதாகும். பொருளுரை. மாதாஜி சாரி, நீங்க படிச்சதே மறுபடியும் நான் படிச்சுட்டேன். பரவாயில்ல, படிங்க. பொருளுரை. தேவ வருடம் என்பது 360 மனித வருடங்களுக்கு சமமாகும். பின்வரும் சுலோகங்களில் யுக சந்திக்க காலங்களையும் உள்ளடக்கிய 12,000 தேவ வருடங்களே மேற்குறிக்கப்பட்டுள்ளதாக 4 யுகங்களின் மொத்த கால அளவாகும். இவ்வாறு 4 யுகங்களின் மொத்த கூட்டு தொகையானது 4 லட்சம் மாதாஜி 4,320 வருடங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 320,000 வருடங்கள். சோ இது
எப்படி அப்படிங்கறத அடுத்த ஸ்லோகத்துல கால்குலேஷன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சத்வாரி த்ரிணி த்வே சைகம் கிருதாதிஷு யதா கிரமம் சங்கியாதானி சகஸ்ராணி திவிகுணானி சதானி ச. சத்தியுகமானது 400 தேவ வருடங்களுக்கு சமமாகும். திரேதாயுகம் என்பது 3600 தேவ வருடங்களுக்கு சமமாகும். துவாபர யுகம் 2400 தேவ வருடங்களுக்கும் கலியுகம் 1200 தேவ வருடங்களுக்கும் இணையானது ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கலியுகம் அப்படிங்கிற கால டியூரேஷன் சொர்க்கலோகத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு 1200 வருஷம் தான். ஆனா நமக்கு எத்தனை வருஷம் கலியுகம்? 4,32,000. 4,32,000 வருஷம் நமக்கு. ஸோ அந்த காலக்கணக்கு இதுவும் வந்து எப்படி மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சத்யா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கிய ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பொருளுரை. மேலே தேவர்களின் ஒரு வருடமானது 360 மனித வருடங்களுக்கு இணையானது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறெனில் சத்யயுகம் 4800 × 360 ஒரு கோடியே 7,28,000 வருடங்களாகும். திரேதா யுகம் 3600 × 1,02,96,00,000 வருடங்கள். 3600 × 1,02,96,000 வருடங்கள் ஆகும். துவாபார யுகம் நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுவா. 2400 × 8,000 360 மாதாஜி. 8,64,000 போட்டிருக்கு மாதாஜி. இல்ல ஆமா 360 360 உங்களுக்கு இல்லையா? ஓகே 360 போட்டுக்கோங்க. ஓகே 360 போட்டுக்கோங்க. அதான் போன தடவை அவங்க சொல்ல போல இருக்கு. 3,600 × 360 எல்லாத்தையும். ஏன்னா ஒரு வருஷம் நமக்கு அது 360 அப்படிங்கிறது நம்ம அதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். வருடங்கள் ஆகும். அதுபோல் இறுதியில் கலியுகம் 1200 = 4,00,000. 1200 இன்ட்டு வந்தா அங்க ஒரு நம்பர் வரணும் இல்லையா? 360. சோ எதோட இன்ட்டு பண்றோம்? இன்ட்டு 360 1200 மல்டிபிள் பண்றோம். 3,006 360 = 4,32,000 வருடங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த 4,32,000, அதுக்கப்புறம் இந்த துவாபார யுகம் 8,64,000, அதுக்கப்புறம் திரேதாயுகம், அதுக்கப்புறம் சத்தியயுகம், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா திரும்ப 4,32,00,000 வருஷம் வரும், வருடங்கள் வரும். இதுதான் கணக்கு. ஸோ கலியுகம் × 2 × 3 × 4 இப்படி போட்டோம் அப்படின்னாக்க திரும்ப ஒரு 0 ஆட் ஆகி 4,32,00,000 வருஷங்கள் வரும். இது என்னது? இது இந்த கணக்கு என்னது? ஒரு சதுர்யுகம். வெரி குட். ஒரு சதுர்யுகம். இதுதான் ஒரு சதுர்யுகம். அந்த மாதிரி பிரம்மாவுடைய பகல் எத்தனை சதுர்யுகம்? 1000 சதுர்யுகம். அப்போ பகல் வந்து 1000, இரவு 1000. ஸோ 2000. 2000 போட்டுக்கணும். 2000 போட்டா அதான் அவருக்கு ஒரு நாள். அப்புறம் அந்த மாதிரி அவர் எவ்வளவு நாள் இருப்பாரு? 100 வருஷம். 100 வருஷம். அப்போ எவ்வளோ நீண்ட காலம். நம்மளோட காலத்தை கணக்கு பண்ணும்போது அவருடைய காலம் நமக்கு எவ்வளோ நீண்ட காலமா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இதை பார்க்க போறோம். சந்தியா சந்தியாம் சயோரந்தர் யக காலக சதசங்கியோஹு தம் ஏவாஹூர் யுகம் தஜ்ஞா எத்திர தர்மோ விதீயத்தே. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, கலாவதி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறோம் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். 2 யுகங்களின் முடிவிற்கும் மாதாஜி, இது அதுதானுங்க மாதாஜி? ஆமா, படிங்க. 2 யுகங்களின் முடிவிற்கும் ஆரம்பத்திற்கும் உள்ள இடைப்பட்ட காலமானது பல 100 வருடங்கள் என்று மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதனை யுக சந்தி என்று அழைப்பர். தேர்ந்த வானநூல் வல்லுநர்கள் இக்காலகட்டத்திலேயே சமயத்தின் பல்வேறு அறநெறிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக சந்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, பகல் பொழுது போய் இப்போ என்ன ஆரம்பிக்க போகுது? நமக்கு இரவு ஆரம்பிக்க போகுது இல்லையா? மாலை நேரம் அப்படிங்கிறது சந்தியா காலம்னு சொல்றோம். சந்தினா என்ன? சந்திப்பு.
பகல் முடிஞ்சு இரவு சந்திக்கிற நேரம் சந்தின்னு சொல்றோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு யுகம் முடிஞ்சு இன்னொரு யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது அது என்ன சொல்லப்படுது? யுக சந்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ அந்த யுக சந்தியில ரொம்ப சிறப்பான நிகழ்வுகள் நடக்குது. பொதுவா நம்ம வந்து பகவானை வந்து வழிபடுறதுக்கான சந்தியா காலங்கள் ரொம்ப முக்கியமான காலங்கள். காலம்பரை 6 மணி, மத்தியானம் 12 மணி, சாயந்தரம் 6 மணி இல்லையா? இதெல்லாம் சந்தியா காலங்கள். அதனால்தான் அந்த நாள்லாம் என்ன சொல்லி வச்சாங்க? அந்த சாயந்தரம் 6 மணிக்கு வந்து தலை சீவாத, சாயந்தரம் 6 மணிக்கு சாப்பிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி நிறைய சட்டத்திட்டங்கள்லாம் சொல்லி வச்சாங்க. 6 மணிக்கு முன்னாடி வீட்டுல பெண்கள் வந்து அழகா அவங்கள வந்து முகமெல்லாம் கழுவி அவங்க வந்து குளிச்சா ரொம்ப நல்லது. அப்படி இப்படி இல்லைன்னா முகம் கழுவி அழகா பொட்டு வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து பகவானுக்கு விளக்கேத்தி இந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறைகள்ல ஈடுபடணும் அப்படின்லாம் சொல்லி வச்சாங்க. இதெல்லாம் என்ன பெரிய இதுவா, நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் இதெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா அர்த்தமே கிடையாது. இது முக்கியமான காலங்கள். அந்த மாதிரி யுக சந்தி காலங்கள்ல என்ன நடக்குது? மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றங்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ நம்ம இப்ப இருக்கிற கலியுகத்துல இந்த சதுர்யுகத்துல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு மடிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. இப்போ 1 2 3 4 இது சீக்வன்ஸா இல்ல 1 3 2 4 இது சீக்வன்ஸா? எது சீக்வன்ஸ்? 1 2 3 4 தானே? அதானே 1 நம்பர் 2 3 4 இல்லையா? 1 3 2 4 கிடையாது. ஆனா நமக்கு இப்ப அப்படிதான் இருக்கு. 1 3 2 4 நமக்கு எப்படி இருக்கு? சத்தியயுகம். அடுத்து என்ன யுகம் வருது? திரேதா. திரேதான்னா என்ன அர்த்தம்? திர அப்படின்னா என்னது? 3. துவாபர துவா அப்படின்னா 2 இல்லையா? 1 3 2 4 அப்படி நமக்கு இருக்கு. என்ன காரணம்? எதனால அப்படி வந்தது நமக்கு? பள்ளிக்கு சீக்கிரமா மோட்சம் கொடுக்கறதுக்காக ராமநாமத்தை அகல்யா சொல்லிட்டே இருந்ததுனால சீக்கிரமா ராமர் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யுகத்தை என்ன பண்ணியாச்சு? முன்ன பின்ன வந்து போட்டு விட்டாச்சு. சோ பகவான் பக்தர்களுக்காக என்ன வேணா செய்வார் பாருங்க இல்லையா? சோ அதனால இந்த யுகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ கொஞ்சம் மாறி வந்திருக்கு. இந்த யுக சந்தி நேரங்கள் ரொம்ப முக்கியமான நேரங்கள். இதுவும் வந்து சில 100 வருடங்கள் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும். தர்ம சதுஷ்பான் மனுஜான் கிருதே சமானுவர்த்ததே ச ஏவான் கேஷவ் அதர்மேன வேதி பாதேன வர்த்ததா. ஓ விதுரரே, சத்தியயுகத்தில் மனித இனம் சமய அறநெறிகளை முறையாக காத்து வந்தது. ஆனால் பிற யுகங்களில் சமயத்திற்கு புறம்பான அதர்மங்களை அனுமதித்தினால் சமய தர்மத்தின் பகுதி படிப்படியாக குறைந்தது. சோ ஏற்கனவே நம்ம இத பத்தி எங்க பார்த்தோம்? தர்மம்னா என்ன, தர்மத்தினுடைய 4 தூண்கள் என்ன, அதெல்லாம் எங்க பார்த்தோம்? முதல் காண்டத்துல மாதாஜி. வெரி குட், முதல் காண்டத்துல. சோ யார் சொன்னா அத பத்தி? பரீட்சித்துக்கு பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து அது வந்து பாக்குறார். சோ 4 தூண்கள் என்னென்ன? தர்மம், சத்தியம், தூய்மை, கருணை, உண்மை, தவம், தூய்மை. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கருணை, பக்தி, மாதாஜி உண்மை, தவம், தூய்மை. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது? தவம், தப, சௌச்சம். அதுக்கப்புறம் சௌச்சம்னா தூய்மை. அதுக்கப்புறம் கருணை இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நமக்கு அடுத்தது என்னது? உண்மை, சத்தியம். சோ இந்த 4 தர்மத்தினுடைய 4 தூண்கள். நம்ம 4 கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்கும் போது இந்த 4 தூண்களை நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பண்றோம். நம்ம வந்து மாமிசம் சாப்பிடுறத நிறுத்தும் போது நம்ம எதை கடைபிடிக்கிறோம்? கருணை. கருணை. கருணை கருணை. அப்புறம் போதை எடுத்துக்கல அப்படின்னா நம்ம எதை கடைபிடிக்கிறோம்? தூய்மை. தவம். தவம் தவம் தவம். சோ இப்போ போதையில இருக்கிறவனால ஒழுங்கா வந்து நிக்கவே முடியாது. அவன் எங்க ஜெபம் பண்ண முடியும் இல்லையா? தவம். போதை எடுத்துக்கிட்டா என்ன போயிடுது? தவம் போயிடுது. தவறான ஆண் பெண் உறவுல என்ன போகுது? தூய்மை போயிடுது. சூதாட்டத்துல உண்மை போயிடுது. சோ அதனால நம்ம இந்த 4 சட்டத்திட்டத்தை கடைபிடிக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதர்மங்களை உள்ள விட்டோம் அப்படின்னாக்க அப்ப என்ன ஆகாது? தர்மமான முறையில நம்மளால வாழ முடியாது. சோ இதை நம்ம நல்லா வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். கார்த்திகா மாதாஜி படிங்க.
மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டேன், பொருளுரை படிங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். பிரம்மதேவர் தனது இரவில் நித்திரை கொள்ள செல்லும் பொழுது எங்க போனீங்க எங்க பிரம்மலோகம் போனீங்க எங்க போனீங்க நீங்க எங்க போனீங்க? 22 சாரி ம் மாதாஜி. ம் சத்தியயுகத்தில் சமய அறநெறிகள் மேலோங்கி இருந்தன. இதைத் தொடர்ந்து வந்த யுகங்களில் சமய அறநெறிகள் ஒவ்வொரு பகுதியாக படிப்படியாக குறைந்து வந்தன. அதாவது இப்பொழுது இங்கே ஒரு பகுதி சமய தர்மமும் 3 பகுதி சமயத்திற்கு புறம்பான அதர்மமும் இருக்கிறது. அதனால் இக்கலியுகத்தில் வாழும் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இல்லை. சோ கொஞ்சோண்டு உண்மை மட்டும்தான் இங்க இருக்கு. இது எல்லாமே அடிபட்டு போச்சு. தவம் கிடையாது, தூய்மை கிடையாது, கருணை கிடையாது. இந்த 3 அடி வாங்கிருச்சு. உண்மை மட்டும் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு கலியுகத்துல. திரிலோக்கிய யுக சஹஸ்ரம் பகீர் பிரம்மனோ தினம் தாவதி ஏவ நிஷதாதயன் நிமீலதி விஸ்வஸ்ரக். இம்மூன்று லோகங்களுக்கும் மேலாக சொர்க்கம், மத்தியம் மற்றும் பாதாளம் 4 யுகங்களையும் 1000 பெருக்கி வரும் வருடங்கள் பிரம்மலோகத்தில் ஒரு பகலாகும். இதே போன்ற காலமே பிரம்மதேவருக்கு ஒரு இரவும் ஆகும். அவ்விரவில் பிரபஞ்சத்தினை படைத்தவர் துயில்வதற்கு செல்கிறார். இது ஏற்கனவே நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதேதான். தங்கமணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பொருளுரை படிங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். பிரம்மதேவர் தனது இரவில் நித்திரை கொள்ள செல்லும் பொழுது பிரம்மலோகத்திற்கு கீழுள்ள பிற 3 லோகங்களும் பிரளய வெள்ளத்தில் அமிழ்ந்து விடுகின்றன. இவ்வாறு அவர் துயிலும் பொழுது கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவை கனவில் தரிசித்து வெளியில் அழிந்து பட்டிருக்கும் பகுதியினை புனர் நிர்மாணம் செய்வதற்கான அறிவுரைகளை பெறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் தூங்குனா கூட என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? தவம் பண்ணிக்கிட்டே தூங்குறார். நிசாவசான ஆரப்தோ லோக கல்போ அனுவர்த்ததே யாவத் தினம் பகவதோ மனூன் பூஜ்யம் சதுர்தச. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ரெண்டுமே மம்தா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பிரம்மதேவரின் இரவு முடிந்தவுடன் அவரது பகற்காலத்தில் 3 லோகங்களின் படைப்பும் மீண்டும் துவங்குகிறது. அவை தொடர்ந்து மனிதகுலத்தின் தந்தையராக கருதப்படும் 14 மனு சக்கரவர்த்திகளின் ஆயுட்காலம் வரையிலும் இருக்கும். பொருளுரை. ஒவ்வொரு மனுவின் வாழ்நாள் இறுதியிலும் ஒரு சில சிறிய சீர்குலைவுகள் இருக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல்ல 14 மனுக்கள் வர்றாங்க. மனுக்கள் தான் மனித குலத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பிரம்மதேவருடைய ஒரு பகல் அப்படிங்கிறது 1000 சதுர்யுகம் இல்லையா? இந்த 1000 சதுர்யுகத்திலே என்ன ஆகுது? ஒவ்வொரு மனுவுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போதும் சின்ன சின்ன அழிவுகள் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸ்வம் ஸ்வம் காலம் மனுர்புங் தே சாதிகாம் ஹி ஏக சப்திதம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுள்ள ரெண்டுமே மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஒவ்வொரு மனுவின் ஆயுட்காலமும் 71 சதுர் யுகங்களுக்கு ஏற்ற அதிகமானதாகும். பொருளுரை. மனுவின் ஆயுட்காலம் என்பது 71 சதுர் யுகங்கள் என்று விஷ்ணு புராணம் கூறுகிறது. ஒரு மனுவின் வாழ்நாள் ஆனது 8,52,000 தேவ வருடங்கள் அல்லது 306,720,000 மனித வருடங்கள் ஆகும். 720,000 மனித வருடங்கள் ஆகும். ஸோ இதுதான் ஒரு மனுடைய ஆயுட்காலம். ஸோ நம்ம இங்க நடக்கிற விஷயங்கள் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இது பெரிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. இப்போ ட்ரம்ப் இவரெல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க, பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது தேவர்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. இது அவங்களுக்கு சும்மா ஒரு செகண்ட்ல நடக்கிற மாதிரி. அவங்களுக்கு இதை பத்தியெல்லாம் ரொம்ப ஒரு உரியெல்லாம் கிடையாது. அதனால தான் மக்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வருதே, பகவான் இருக்கியா, பார்த்துட்டு இருக்கியா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்லாம் புலம்புறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய ஆயுட்காலமே என்ன, ரொம்ப குறுகிய ஒரு ஆயுட்காலம். பிரம்மாவோட ஒரு செகண்ட்ல நம்ம நூற்றுக்கணக்கான முறை பிறந்து இருப்போம் அவருடைய ஒரு செகண்ட்ல. இதுக்குள்ள என்னென்ன பாவ காரியங்கள் நம்ம செய்யறோம், என்ன நல்ல காரியங்கள் செய்யறோம், அதெல்லாம் கணக்கு பார்த்து நமக்கு அடுத்த உடலை கொடுத்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு ரிஸ்கியான ஒரு வேலை இல்லை. நமக்கு இங்க நாள் போகிறது அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு இதுவே கிடையாது. மன்வந்திரேஷு மனவஸ்தஸ்மிவம்ஸ்ய ருஷயக சுராக பவந்தி சைவ யுகபத் சுரேசானுயே சதான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ரெண்டும் ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். ஒவ்வொரு மனுவின் இறுதி காலத்திற்கு பிறகு வரிசை கிரமத்தில் அடுத்த மனு வருகிறார். அவர் தமது சந்ததியினருடன் சேர்ந்து பல்வேறு உலகங்களை ஆள்கிறார். ஆயினும் சப்த ரிஷிகளும் இந்திரனை போன்ற தேவர்களும் அவர்களது அடியவர்களான கந்தர்வர்கள் போன்ற அனைவரும் மனுவுடனேயே தோன்றுகின்றனர். பொருளுரை. பிரம்மனின் ஒரு பகல் என்பது 14 மனுக்களின் காலம் ஆகும். இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியே சந்ததியினர் உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஒரு மனு ஆட்சிக்கு வரும்போது எல்லாரும் மாறுறாங்க. யார் யார் மாறுறாங்க? சப்த ரிஷிகள் மாறுறாங்க, இந்திரன், கந்தர்வர்கள், அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாரும் ஒரு செட்டு மாறுறாங்க. அவங்களோட கேபினெட் வரும்போது அவங்களுடைய மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய எல்லாம் அப்படிதான் வர்றாங்க. ஸோ ஒரே சப்த ரிஷிகள் எப்பவும் கிடையாது. சப்த ரிஷிகள் அப்படிங்கிறது 7 ரிஷிகள் அவ்வளவுதான். அவங்க அந்த இடத்துல புதுசா ரிஷிகள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி இந்திரனும் என்னது ஒரு பதவியோட பேர். இப்போ ஒரு மேனேஜர், ஒரு அக்கௌண்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்திரன் அப்படிங்கிறது ஒரு பதவி. ஸோ அந்த இந்திர பதவிக்கு தகுதியான நபர்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏஷதைனந்தித சர்கோ பிராமஸ் திரைலோகே வர்தனக திரியன் நிருபித்ரு தேவானாம் சம்பவோ எத்திர கர்மபிஹி. மொழிபெயர்ப்பு ஹேமலதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறீங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுபாதைக்கு ஜெய். பிரம்மதேவரின் பகற்பொழுதில் சொர்க்கம், மர்த்தியம், பாதாளம் எனும் மூவுலகங்களும் படைக்கப்படுகின்றன. இவ்வுலகங்களின் சுழற்சியில் விலங்குகள், மனிதர்கள், தேவர்கள் மற்றும் பித்ருக்கள் போன்றோர் தத்தம் கர்ம வினைகளின் பலன்களுக்கு ஏற்ப தோன்றவும் மறைவும் செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம கர்ம வினைகள் அப்படிங்கிறது நம்ம மரணத்தோட முடிஞ்சு போறது கிடையாது. இது பிரளயத்திலையும் அழிய போறது கிடையாது. பிரளய வெள்ளத்துல கூட எது அழியாது? கர்ம வினைகள் அழியாது. அது அப்படியே இருக்கும். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? திரும்ப அடுத்த பிறவி என்னவா பிறக்கணும்? தேவர்களா பிறக்கணுமா, மனுஷனா பிறக்கணுமா, இல்ல மரம் செடியா பிறக்கணுமா, புழு பூச்சியா பிறக்கணுமா, அது நிர்ணயிக்கப்படும். அதனால்தான் பிரம்மா சொல்றார், கர்மானி நிர்தஹதி கிந்து ச பக்தி பாஜாம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் வஜாமி அப்படின்னு சொல்லி. இந்த கர்ம வினையை எடுக்கக்கூடிய சக்தி யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு? பகவானுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. மீதி நீங்க சிவபெருமானை வழிபட்டாலும் சரி, சிறு தேவர்களை வழிபட்டாலும் சரி, இல்லைன்னா துர்கையை வழிபட்டாலும் சரி, யாரை வழிபட்டாலும் சரி, டெம்பரவரியா சில மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படலாமே தவிர கர்ம வினையை அழிக்க முடியாது. ஆண்டாலும் அழகா ஒரு பாசுரத்துல சொல்றாங்க, மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர்குலத்து தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும், முன்னாடி செய்த பாவங்கள், இப்ப செஞ்சிட்டு இருக்கிற பாவங்கள், இனிமே செய்யக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும்? தீயினில் தூசாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த பண்றதுக்கான சக்தி யாருக்கு இருக்கு? பகவானுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. சோ ஒருத்தர் கிருஷ்ண பக்தியை ஏத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருடைய ஜாதகமே மாறிடும் அப்படிங்கிறது அப்படிதான். அதான் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, கிருஷ்ண பக்திக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட எத்தனையோ கெட்ட பழக்கங்கள் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? நம்ம மாம்சம் சாப்பிட்டவங்களா இருந்திருக்கலாம், இல்ல நம்ம பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணாம சாப்பிட்டுருக்கலாம், போதை காஃபி டீ இதெல்லாம் நம்ம குடிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கோம். இப்ப என்ன ஆகுது? கர்ம வினையானது மாறிடுச்சு. என்னமோ படிச்சிருப்போம், எல்லாரும் படிக்காம இருந்திருக்க மாட்டோம்ல. ஆனந்த விடன் குமுதத்துல ஆரம்பிச்சு என்னென்னமோ படிச்சிருப்போம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். மாதிரி என்னென்னமோ கேட்டிருப்போம், என்னென்னமோ பார்த்திருப்போம். அந்த கர்மாலாம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? மாறிடுச்சு. மாறி இப்ப என்ன படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்? பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது யாரு? இந்த நைமிஷாரண்யத்துல பெண்கள்லாம் யாரும் கிடையாது. அதே மாதிரி பரிஷித் மகாராஜருக்கு கங்கை கரையில சுகதேவ கோஸ்வாமி உபதேசம் பண்ண போது அங்க யாரும் பெண்கள்லாம் கிடையாது, குடும்பஸ்தர்கள் யாரும் கிடையாது. எல்லாம் முற்றும் துறந்த முனிவர்கள் உட்கார்ந்து கேட்ட விஷயத்த இன்னைக்கு கிரகஸ்தர்களான நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம். நம்மளுடைய கர்ம வினை எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத நாம ப்ராக்டிக்கலா அதை உணரலாம். ஸோ இது ஏதோ பெரிய மேஜிக்கெல்லாம் கிடையாது. கர்ம வினை மாறும், ஜாதகம் மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஏதோ எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்றோம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. ப்ராக்டிக்கலா நம்ம லைஃப்ல நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம்? ஃபீல் பண்ணலாம். முன்ன எப்படி இருந்தோம், நம்ம இப்ப எப்படி மாறி இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். மன்வந்திரேஷு பகவான் விப்ரத்
சத்வம் ஸ்வமூர்த்திபிஹி மன்வ ஆதிபீர் இதம் விஸ்வம் அவதி உதித பௌருஷக. கௌரவ பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். மொழிபெயர்ப்பாச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாட். ஒவ்வொரு மனுவும் மாறும் பொழுது முழுமுதற் கடவுள் தனது அகசக்தியின் மூலம் பல்வேறு அவதாரங்களாக, அதாவது மனுக்கள் போன்று பிறரை போன்றும் தோன்றுகின்றார். இவ்வாறு அவர் தமது வெளிப்படுத்தப்பட்ட சக்தியினால் இப்பிரபஞ்சத்தை காக்குகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ ஒவ்வொரு மனுவுடைய காலத்திலையும் பகவான் மன்வந்தர அவதாரங்களை ஏற்கிறார். பகவானுடைய அவதாரங்கள் பொதுவா ஒரு 6 மேஜர் பிரிவுகளா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ பகவானுடைய அவதாரங்கள் புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம், லீலா அவதாரம், மன்வந்தர அவதாரம், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், இன்னொன்னு என்னது, யுக அவதாரம். மொத்தம் 6 அவதாரங்களா ஒரு மேஜர் கேட்டகரியா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள நிறைய இருக்கு. ஆனா இது 6 பெரிய பிரிவுகளா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி மன்வந்தர அவதாரமா பகவான் வரும்போது இதெல்லாம் நம்ம 8th கேட்டர்ல கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். அப்படி மன்வந்தர அவதாரமா பகவான் எப்படி இந்த உலகத்தை பாதுகாக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். தமோ மாத்திரம் உபாதாய பிரதி சம்ருத்த விக்ரமஹ காலே நானோ கதாசேஷ ஆஸ்தே தூஷ்ணிம் தினாத்யே. பகல் நேரம் முடியும் போது தமோ குணத்தின் மறு பிரதியாகிய இருளோடு பிரபஞ்சத்தின் அந்த ஆற்றல் மிகுந்த பகல் இணைகிறது. ஆற்றல் மிகுந்த பகல் எப்படி வரும்? ஆற்றல் மிகுந்த இரவுன்னு வரணும்னு நினைக்கிறேன். நித்திய காலத்தின் பாதிப்பினால் எண்ணிலடங்கா உயிர்கள் மாற்றத்தில் இணைந்த பின்னர் எல்லாம் அமைதியில் ஆழ்கின்றன. நான் இங்கிலீஷ்ல பாக்குறேன். பொருளுரை பத்மா மாதாஜி படிங்க. பத்மா மாதாஜி இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் எஸ் வாசிக்கிற மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பொருளுரை. இச்லோகம் பிரம்மம் தேவரின் இரவை பற்றி விளக்குகிறது. அது இருளில் உள்ள ஜட இயற்கை அல்லது தமோகுணத்தின் முக்கியமற்ற பகுதியுடன் கால தொடர்பினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பின் விளைவாக இருக்கிறது. மூ உலகங்களின் அழிவானது இருளில் அவதாரமான ருத்ரனால் விளைகிறது. அவர் மூ உலகங்களிலும் கொழுந்து விட்டெறியும் நித்திய காலத்தேயின் பிரதிநிதி ஆவார். இம்மூன்று உலகங்களும் பூகு, புவக மற்றும் ஸ்வக, பாதாளம், மத்தியம், சொர்க்கம் என்று அறியப்படுகின்றன. எண்ணிலடங்கா உயிர்வாழிகள் இவ்வழியில் பங்கு பெறுவதானது பரமபுருஷ பகவானின் சக்தி என்னும் காட்சியின் நடுவே திரை விழுந்து மறைவது போல் தோன்றுகிறது. அதன் பின் எங்கும் அமைதியே நிலவும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நடுவில் இன்டர்வல் விட்டாச்சு. நடுவில் சீன் முடிஞ்சு இன்டர்வல் விட்டாச்சு. ஸோ ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி நீங்கள் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க இங்கிலீஷில். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அண்ட் அட் த இன்சிக்னிஃபிகன்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த mode of darkness, the powerful manifestation of the universe merges in the darkness of night. By the influence of eternal time, the innumerable living entities remain merged in the dissolution and everything is silent. So அங்கே பகல் கிடையாது, இரவுன்னு தான் இருக்கணும் இல்லையா? இந்த பகல் நேரம் முடிந்து தமோகுணத்தின் மறுபிரதிநிதியாக இருளோடு பிரபஞ்சத்தின் அந்த ஆற்றல் மிகுந்த இரவு இணைகிறது. பகல் இணைகிறது கிடையாது, அதை மாத்திக்கோங்க. இரவு இணைகிறது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? நித்திய காலத்தினுடைய பாதிப்பினால அந்த உயிர்கள் அவங்களுடைய இயக்கத்துல எல்லாம் நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க? அப்படியே அமைதியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். தம்கேவான் அபிதீயந்தே லோகோ பூர் ஆதயஸ்திரயக நிசாயாம் அனுவிருத்தியாயாம் நிர்முக்த சசிபாஷ்கரம். பிரம்மதேவரின் இரவு ஆரம்பிக்கும் பொழுது 3 உலகங்களும் மறைகின்றன. ஒரு சாதாரண இரவு போன்று சூரியனும் சந்திரனும் ஒளியின்றி விளங்குகின்றன. அப்போ சூரிய சந்திரன்களுக்கு கூட என்ன இல்லைங்க? எந்த வேலையும் இல்லை. கணிகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். பொருளுரை. உலக கோலங்கள் சூரிய சந்திர ஒளியின்றி போகின்றனவென்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆயினும் சூரியனும் சந்திரனும் மறைந்து போவதில்லை. அவை உலக கோலங்களையும் தாண்டி மிஞ்சி இருக்கும் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதியில் தோன்றுகின்றன. அழிவு பகுதிகள் சூரிய கதிர்களும் சந்திரனின் ஒளியும் இன்றி இருக்கின்றன. எங்கும் இருளும் நீரும் நிறைந்து காணப்படுகின்றது. ஓயாத காற்று வீசிக்கொண்டே இருக்கும். இதனை பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் விளக்குகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ப்ராப்பா சொல்ற சூரிய சந்திரன்கள் மறைந்து போறது கிடையாது, ஆனாலும் அங்க அது வேற இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார்.
ஆனா இந்த 3 உலகங்கள், இந்த 3மே எப்படி இருக்கு? ஒரே இருட்டா, எங்க பார்த்தாலும் பிரளய வெள்ளத்துல எல்லாம் மிதந்துகிட்டே இருக்கு. திரிலோக்கியாம் தஹ்யமானாயாம் சத்யா சங்கர்ஷணாக்னினா யாந்தி ஊஷ்மணா மகர்லோகாஜ் ஜனம் பிக்ரு ஆதயோரர்த்திதாக. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்தான். உமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வழியானது சங்கர்ஷனரின் வாயினின்றி வரும் தீயினால் ஏற்படுகிறது. அதனால் பிருகு போன்ற மாமுனிவர்களும் பிறரும் உலகங்களிலும் எரியும் தீயின் வெம்மை தாளாது மகர லோகத்தை விட்டு ஜனக லோகத்திற்கு இடம்பெயர்வர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜனகலோகம் கிடையாது, ஜனலோகம். மகரலோகம், ஜனலோகம். ஜனலோகம். ஆமா. சோ மகரலோகத்துல இருந்து அவங்க எங்க போயிடுறாங்க? அடுத்த லோகத்துக்கு அவங்க போயிடுறாங்க, ஜனலோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த வெம்மை, அந்த சூடு அவ்வளோ இதுவா இருக்கு. கீழே பாதாளத்துல இருக்கார் சங்கர்ஷ்ணர். அவருடைய அந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய ஜுவாலையானது இந்த உலகங்களை எரிக்குது. தாவத் திரிபுவனம் சத்யக கல்பாந்தைதித சித்தவக பிளவாயந்தி உத்கடோடோப சண்ட வாதேரிதோர்மயக. அழிவின் ஆரம்பத்தில் கடல்கள் எல்லாம் கொந்தளித்து போகும். புயற்காற்று வன்மையுடன் வீசும். கடலின் அலைகள் மூர்க்கமாக தாக்கும். கனப்பொழுதில் உலகங்களும் நீரினால் நிரப்பப்படும். ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் தான் நம்ம சுனாமியில பாக்குறோம் இல்லையா? டக்குன்னு என்ன பண்ணுச்சு? எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் மூழ்கடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. சின்ன சுனாமி, அது ஒன்றும் பெருசா உலகத்தையே அழிக்கல. ஆனா மனிதனுக்கு அதை பார்த்தெல்லாம் கூட என்ன வரல, புத்தி வரல. அப்ப கூட என்ன பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குண்டு போட்டு அழிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன்? பேராசை தான் காரணம். எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு 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 அப்படிங்கிற அந்த பேராசையினால அழிச்சுக்கிறாங்க. சித்ரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா பொருளுரை? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. பொருளுரை தந்த தெய்வத்திராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். சங்கர்ஷனரின் வாய் நின்று வரும் ஊழி தீயானது 100 தேவ வருடங்கள் அல்லது 36,000 மனித வருடங்கள் எரிந்துகொண்டே இருக்கும். அதை அடுத்து வரும் 36,000 வருடங்கள் புயல் காற்றுடன் கனமழை, கடல்களும் சமுத்திரங்களும் இந்த 72 ஆண்டுகளுக்கு விளைவாகத்தான் 3 உலகங்களின் ஒரு பகுதி அழியத்து வந்தது. மக்கள் உலகங்களின் அழிவுகளை மறந்து பௌத்திக வளர்ச்சியில் அதிர்ச்சி இருப்பதாக கருதுகிறார். இதைத்தான் மாயை அல்லது காணல் நீர் உண்மையற்றது என்பர். சோ இந்த மாதிரி அழிவுகளை பத்தி எல்லாம் யாரும் கவலைப்படலாம என்ன பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க? நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்களும் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. யாருமே இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா கிடையாது. பக்தர்களை தவிர யாரும் சந்தோஷமா இங்க கிடையாது. அந்தக ச தஸ்மின் சலில ஆஸ்தே அனந்தாசனோ ஹரிஹி யோக நித்ரா நிமிஷாஷ ஸ்தூயமானோ ஜனாலயைஹி. முழுமுதற் கடவுளான பரமபுருஷ பகவான் அப்பிரளய வெள்ளத்தின் மீது அனந்தனை படுக்கையாக கொண்டு அதன் மீது விழிகள் மூடி அருத்தியில் கொண்டிருப்பார். அப்பொழுது ஜனலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தமது கரங்களை குவித்து அவரது புகழ்தனை போற்றி கொண்டிருப்பர். சோ பகவானுடைய புகழ் எப்பவுமே எல்லா கிரகங்கள்லையும் பாடப்படுது. இந்த பூமியில மட்டும்தான் அவருடைய புகழ் தெரியாம இருக்காங்க. பூலோகத்துல இருக்கிற மக்கள் மட்டும்தான் அவருடைய மகிமைகளை தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்களே தவிர மற்ற லோகங்கள்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பகவானுடைய பக்தர்களா தான் இருக்காங்க. ஹேமமாலினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். நாம் உறங்குவதை போன்றே பகவானும் உறங்குகிறார் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. யோக நித்ரா என்னும் வார்த்தை இங்கே சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இது பகவான் கொள்ளும் நித்திரை கூட அவரது அச்சக்தியின் வெளிப்பாடே என்று கூறுகிறது. எப்போதெல்லாம் யோகம் என்னும் வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அது உன்னதமானது என்னும் பொருளிலேயே இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் கடந்த உண்மை நிலையில் அனைத்து செயல்களும் எப்போதும் காண கிடைக்கின்றது. மேலும் அவை பிருகு போன்ற மாமுனிவர்களின் பிரார்த்தனைகளினால் புகழப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஒரு நாஸ்திகவாதிகளுக்கு பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சு பொருள். உங்க கடவுள் இப்ப பார்த்தாலும் படுத்திருக்காரே அப்படின்னு சொல்லி. எங்க கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்துல ஆண்டு அளந்த பெருமாள் அப்படின்னு ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்கு. அங்க பகவான் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க மரக்காப்படி இருக்கு இல்லையா, அதை பக்கத்துல வச்சிருப்பார். ஒரு கையை இப்படி வச்சுட்டு மரக்காப்படி பக்கத்துல வச்சிருப்பார். அவர் தான் எல்லாருக்கும் என்ன பண்றார்? படி அளக்கிறார். அந்த பகவான் தான் எல்லாருக்கும் படி அளக்கிறார். ஸோ படி இருக்கும் அங்க. அதே மாதிரி அப்பக்கூடத்தான் அப்படின்னு ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்கு. பெரிய குடம் இருக்கு பகவானுக்கு பக்கத்துல. அந்த குடம் நிறைய அப்பம் போட்டு அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்களாம். அப்பக்கூடத்தான்.
அப்ப குடத்தான். அந்த குடத்து நிறைய இப்ப யாரும் அந்த குடம் நிறைய எல்லாம் யாரும் அப்பமெல்லாம் போடுறது இல்லை. இப்ப நமக்கு அப்பம் வேணும் அப்படின்னாக்க அந்த அர்ச்சகர் வீடு பக்கத்துலேயே இருக்கு, அவர்கிட்ட போய் நம்ம அவங்க வீட்லேருந்து தான் அப்பம் வாங்கிக்கணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இப்போ நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்களான்னு நினைக்கிறேன், பட் வந்து அங்கே அப்பம் போய் அங்கே தான் நம்ம வந்து வாங்கிக்கணும். அப்படிதான் இருக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில், அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா பகவானுக்கு பண்ண வேண்டிய இதெல்லாம் மறந்துட்டாங்க மக்கள். அதெல்லாம் மறந்து எங்கெங்கயோ பணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க, எப்படி எப்படியோ அவங்களுடைய பாவ வாழ்க்கையை இன்னைக்கு நடத்துறாங்க. ஆனா பகவானுக்குன்னு செஞ்சு வைக்கப்பட்டிருக்கிற வழிமுறைகள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எப்பவுமே பகவானை புகழ் பாடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரிதான் அந்த செட்டப் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா எல்லாத்தையும் மாத்தி இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, தனி மனிதனை புகழ்றது, அரசியல்வாதிகள், விளையாட்டு வீரர்கள், இவங்க பின்னாடி போறவங்க பாடி ரொம்ப பாவகரமான வாழ்க்கை. அதனால பகவான் இன்னும் சும்மா நம்மள மாதிரி தூங்கிட்டு இல்லை. நம்ம தூக்கத்துல நம்ம யாருங்கிறதே நம்ம மறந்துடுறோம். ஆனா பகவானுடைய நிதிரை யோக நிதிரை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏவம் விதைரஹோராத்ரைஹி காலகத்யோபலக்ஷிதைஹி அபக்ஷிதம் இவாஸ்யாபி பரமாயுர் வயகசதம். பிரம்மதேவர் உள்ளிட்ட அனைத்து உயிர்களின் ஆயுட்காலமும் இம்முறையில் முடிவடைகிறது. ஒருவனது ஆயுள் ஒவ்வொரு உலகின் காலத்திற்கேற்ப 100 வருடங்கள் நீடித்திருக்கிறது. ஸோ எல்லாருக்குமே 100 வருஷம்தான். ஆனா அந்த காலம் எப்படி அப்படிங்கிறது தான் மாற்றம் ஏற்படுது. மீனா மதச்சி படிக்கிறீங்களா? பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பல்வேறு கிரகங்களின் காலநிலைக்கேற்ப பல்வேறு உயிர்களின் ஆயுட்காலமானது 100 வருடங்கள் வரை இருக்கிறது. இந்100 வருட வாழ்வானது எல்லா உயிர்களுக்கும் பொருந்துவதென்று பிரம்மதேவரே மிகவும் நீடித்த 100 வருட வாழ்வுடையவர். அவரது வாழ்நாள் மிகவும் நீண்டதாக இருப்பினும் அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் முடிவடைகிறது. பிரம்மதேவனுக்கும் மரண பயம் உண்டு. அதனாலேயே அவர் மாயாசக்தியின் பிடியிலிருந்து தான் விடுதலை பெற வேண்டும் என்று பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிகிறார். விலங்குகளுக்கு உண்மையில் பொறுப்போ கடமையோ இல்லை. ஆனால் பொறுப்புணர்ச்சி மிக்க மனிதர்களோ தங்கள் தலை மீது மரணம் என்னும் கத்தி தொங்குவதை கண்டும் அச்சமின்றி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியாது தங்கள் காலத்தை நிலையற்ற மகிழ்ச்சியிலும் சந்தோஷத்திலும் கழிக்கின்றனர். மனித குலத்தின் பைத்தியக்கார தனம் இதுவே ஆகும். பைத்தியக்காரனுக்கு வாழ்வில் பொறுப்பில்லை. தான் இறப்பதற்கு முன்பு பொறுப்புணர்ச்சியில் வளர்ச்சி அடையாத ஒரு மனிதன் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலையின்றி லௌகீக வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அடைய முயற்சிக்கும் பைத்தியக்காரனை விட ஒன்றும் உயர்ந்தவன் இல்லை. ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள உயிர்கள் அனைத்திலும் சிறந்தவனாகவும் பிரம்மதேவரை போன்று நீண்ட ஆயுளை பெற்றவனாகவும் இருந்த போதிலும் அவன் தனது மறுமைக்கு மறுவாழ் தன்னை தயார் செய்யும் பொறுப்புடையவனாக இருத்தல் மிகவும் அவசியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பைத்தியக்காரத்தனத்துக்கு எல்லையே கிடையாது. யூடியூப்ல வீடியோ போட்டு நான் வந்து காலம்பரை இப்படிதான் பல்லு விளக்குவேன், நான் வந்து காலம்பரை ஏஞ்சி இப்படித்தான் காப்பி குடிப்பேன் அப்படின்னு யூடியூப்ல வீடியோ போட்டு இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி சம்பாதிக்கிற அவங்க வீடியோவை பார்த்து நான் வந்து ஒரு வீடியோ பார்ப்பேன். எனக்கு வந்து ஜென்ரலாக இந்த விவசாயம் பண்ணுறவங்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். இயற்கையோடு அவங்க இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் எனக்கு ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அப்போலேருந்து நான் அதை பார்க்கறத விட்டுட்டேன். ஏன்னா அந்த வீடியோ போடுற மாமியார் மருமகளுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 30,000க்கு பட்டுப்புடவை வாங்கி கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம இங்கே கோவில் திருப்பணிக்கு கலெக்ஷன் பண்ண போனோம் அப்படின்னாக்க கிழிஞ்ச 10 ரூபாய் நோட்டு கொடுக்கறது, இல்லைன்னா வந்து கசங்கின ஒரு 100 ரூபாய் தூக்கி கொடுக்கறது, இல்லைன்னா போ அப்படின்னு நாயை விட்டு விரட்டி விடுறது, இந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் எனக்கு ஏகப்பட்டது இருக்கு. அப்போ என்ன மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனம் இருந்தா ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு அவங்க கட்டிக்கிறதுக்காக இவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஒரு துணிமணியை ஒருத்தவங்க வாங்கி கொடுப்பாங்க? இது எவ்வளோ பெரிய பைத்தியக்காரத்தனம். மக்களுக்கு வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து செலவு, ஏன்னா அவங்கள்ட்ட பணம் இருக்கு, என்ன இல்லை வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லை. அதனால என்ன பாக்குறாங்க, யாராவது சிரிச்சு பேசுறாங்க, யாராவது சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஆஹா அவங்களாவது சந்தோஷமா இருக்காங்களே அவங்களுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ கொடுக்கணுங்கிற மனசு இருக்கு, ஆனா யாருக்கு கொடுக்கணும், எங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியல. தமோ குணத்துல இருக்காங்க. அப்பையிலேருந்து பார்த்து நான் அது பார்க்கறதே விட்டுட்டேன். இந்த தமோ குணத்தை பார்த்து நமக்கும் அந்த தமோ குணம் வரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ஏற்கனவே நம்ம தமோ குணத்துல தான் இருக்கோம். தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்த்து தேவையில்லாத இதுல போய் மாட்டிக்கிட்டு மனசு என்ன பண்ணுது,
கிருஷ்ணகிட்டேருந்து விலகி கொஞ்ச நேரம் அதை பாரு இதை பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து டைவர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது. அப்போ அவங்க வந்து பணத்தை செலவு பண்றாங்கன்னா நம்ம நேரத்தை செலவு பண்றோம். அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நேரம் அப்படிங்கிறது. அதை கொண்டு போய் நம்ம அதுல போடுறோம் அப்படின்னு நினைச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோ எதுவுமே பார்க்கறதே கிடையாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம எதை பார்க்கலாம், நம்ம இஸ்கான் கம்யூனிட்டியில எப்படி வந்து ஃபார்ம் கம்யூனிட்டி எப்படி டெவலப் பண்றாங்க, அது எப்படி பண்றாங்க, ஏதாவது நம்ம பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா அந்த மாதிரி பகவானோட தொடர்புடையது ஏதாவது இருந்தால் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன். ஸோ அதனால மக்களுடைய பைத்தியக்காரத்தனத்துக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து இப்படி எல்லாம் நான் என்ன சாமான் இன்னைக்கு வாங்கினேன், நான் கடத்துல போய் என்ன காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தேன், அதை நான் எப்படி பையில போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன், இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவா போட்டு என்ன பண்றாங்க, பொழுத கொல்றாங்க, டயத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்றாங்க. அதை பார்க்கறதுக்கு இவ்வளவு பேர் வேற இருக்காங்க. நம்ம டைம் பாருங்க ஓடி போச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபு. சரி, இந்த பதம் 33 நம்ம படிச்ச மாதிரி இப்ப நம்மளுக்கு 6 வரையும் படிச்சவங்களுக்கு வந்து கர்ம வினைகள்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, பகவான் சொல்லிட்டாரு. இங்க கீழே உள்ள இந்த 5 அறிவுகள் கீழே உள்ள விலங்குகளுக்கெல்லாம் வந்து ஸோ நம்ம பகவத்கீதைலாம் படிக்கிறப்ப புரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா எந்த அளவுக்கு பாகவதம் படிக்கிறப்ப இதுல வந்து விலங்குகளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பொறுப்போ கடமையோ இல்லை. அப்ப பொறுப்போ கடமையோ இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த கர்ம வினைகள் இல்லை, கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையே தண்டனைக்குரிய ஒரு வாழ்க்கை, அந்த வாழ்க்கையே தண்டனை தான், அதுல ஒரு கர்ம வினை கிடையாது. அதனால விலங்குகள் எதுக்காக இன்னொரு கர்ம வினை அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னா அது அதனுடைய சட்டத்திட்டத்தை மீறாது. காக்கா என்ன சாப்பிடணுமோ அதான் சாப்பிடும். அது பகல்ல போய் முடிச்சிட்டு இருக்கும், ராத்திரில போய் தூங்கிடும். ஆந்த ராத்திரில முடிச்சிட்டு இருக்கும், பகல்ல வந்து தூங்கிடும். அது எதுவும் மாத்தி செய்யாது. நம்ம தான் என்ன பண்றோம், 2-3 நாள் முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, எங்க படிச்சோம், இங்க படிச்சோமா கிளம்புற கிளாஸ்ல படிச்சோமான்னு தெரியல. மனுஷன் தான் மிருகத்தை விட மோசமா இருக்கான். அவன் எல்லா நேரத்திலயும் எல்லா காரியமும் பண்றான். ராத்திரி 12 மணிக்கு சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க, பகல்ல ஆண் பெண் இணையறவங்க இருக்காங்க. எது செய்யக்கூடாதோ, எது பாவகரமான காரியங்களோ அதெல்லாம் மனுஷன் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா காரியமும் செய்யறான். அவனுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது. ஆனா மிருகம் அப்படி செய்யாது. ஸோ சிங்கம் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இணையும், அவ்வளவுதான். அது தன்னுடைய மற்றபடி அதுக்கு வந்து தேவையில்லாத அது வந்து இணையாது, ஆசைனால இணையாது. அதுக்கு அந்த ஒரு தடவைனா ஒரு தடவை தான், அவ்வளவுதான். வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இணையும். ஆனா மனுஷன் அப்படிங்கிறவன் தன்னுடைய எல்லா புத்தியும் வச்சு என்ன பண்றான், எல்லா விதமான பாவ காரியங்களும் செய்யறான். ஸோ அதனாலதான் ஒரு விதத்துல விலங்குகளுக்கு கர்மா கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அப்ப எப்படி மாதாஜி அது எலிவேட் ஆகி போகும் மாதாஜி? கர்மாவும் கிடையாது, அது கர்மா கிடையாது, அது நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அதுக்கு. ஸோ ஒரு கான்சியஸ்ல இருந்து இப்ப எலிவேஷன்னா என்ன பரிணாமம், நமக்கு வந்து வேதம் எப்படி பரிணாமத்தை சொல்லுது. நீங்க வந்து பகவத்கீதையில வந்து 13th சாப்டர்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, இந்த மாதிரி 5 விதமான கான்சியஸ் நமக்கு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன, அன்னமய. அன்னமய கான்சியஸ்ல எப்படி இருப்போம், இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது, பசிச்சா அழும். வேற ஏதாவது தெரியுமா? அது இப்போ எங்க வீட்டுல குட்டி பாப்பா பிறந்தது, அதை உடம்பெல்லாம் கொசு கடிச்சு வச்சிருந்தது, அதுக்கு தெரியுமா அந்த கொசு கடிக்குது, அது நம்ம ஏதாவது ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தெரியுமா? அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நம்ம தான் பார்த்து ஆஹா குழந்தைய கொசு கடிச்சிருக்கு, அதுக்கு தடிச்சு போடணும்னு பார்த்துட்டு குழந்தைய கொசு கடிச்சிருக்கு, கொசுவில போடணும், அது பண்ணணும், இது நம்ம தான் பண்ணணும். ஆனா அந்த குழந்தைக்கு அது தெரியாது, பசிச்சா அழ தெரியும், அது மட்டும்தான் அதுக்கு தெரியும். அன்னமய கான்சியஸ். அதுக்கப்புறம் ஞானமய வருது. இப்படி இந்த 5 விதமான கான்சியஸ் இருக்கு. இப்படித்தான் எலிவேட் ஆகி அந்த ஜீவராசிகள் வருது. ஸோ நீங்க வந்து தாவரங்கள் எல்லாம் பாருங்க, அதுக்கு ஒரே கான்சியஸ் தான். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு செடி வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிழலா இருக்கு, அதுக்கு வந்து சன்லைட் கிடைக்கலன்னா அது என்ன பண்ணும், நேச்சுரலா அப்படி வளைஞ்சு போய் எங்க சன்லைட் வருதோ அதை நோக்கி அது போகும். அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சில செடிகள் மரங்கள்லாம் அப்படி வளைஞ்சு போகும், சூரிய ஒளி எங்க கிடைக்கும். அதுக்கு அந்த கான்சியஸ் மட்டும்தான், வேற கான்சியஸ் அது கிடையாது. நீங்க போய் கல் எடுத்து அடிச்சாலோ அதை வெட்டினாலோ அதுக்கு அந்த கான்சியஸ் எல்லாம் கிடையாது. இதே நீங்க வந்து ஒரு புழு போயிட்டே இருக்கு, அந்த புழுவை போய் ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும், உடனே தன்னை வந்து சுருக்கிக்கும் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்த கான்சியஸ் இருக்கு, ஓ நம்மள யாரோ என்னமோ பண்றாங்க, நம்ம வந்து அதை வந்து இது பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சுருக்கிக்கும். நம்ம பூ கட்டும்போது பார்க்கலாம், இந்த சமங்கி பூல வந்து பெரிய பெரிய பூ அந்த சீசன்ல பார்த்தோம்னா நல்ல இவ்வளவு பெரிய புழு கூட இருக்கும் சமயத்துல.
ஆனா அந்த புழு இந்த பூக்குள்ள இருக்கும். அது வெளியில நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படியே தன்னை சுருட்டி வச்சுக்கும். நல்லா அப்படியே சுருட்டி வச்சுக்கும். நம்ம அதை எடுத்து வெளியில போட்டுடலாம் அப்படின்னு பார்த்து ஏதாவது குச்சி கிச்சி வச்சா அதுல ஏறவே ஏறாது. அந்த குச்சியில ஏறவே ஏறாது. அதுக்கு நல்லா தெரியும் இவங்க என்னமோ நம்மள பண்ண போறாங்கன்னு தெரியும். நீங்க ஒரு பூவே வச்சா கூட அதுக்கு தெரியும். நம்ம கை அந்த அந்த பூல இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு அந்த சென்சேஷன் எப்படி தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது. நான் அது ரொம்ப தடவை நான் அதை வந்து ட்ரை பண்ணுவேன். அந்த கை எடுத்துட்டோம், நம்ம விரலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது மேல ஏறும். ஆனா நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது ஏறாது. அப்போ நம்ம கையில இருக்கிற உணர்வு வந்து அந்த குச்சி வழியா அதுக்கு புரியுது. அது ஏறவே ஏறாது. ரொம்ப யோசிக்கும். இப்படி போகும், அப்படி போகும், இப்படி போகும், அப்படி போகும். நான் கொஞ்ச நேரம் அது கூட இப்படி பண்ணிட்டே இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துட்டு பேப்பர்ல ஏதாவது எடுத்து கொண்டு போய் தோட்டத்துல கொண்டு போய் போட்டு வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி அதோட கான்ஷியஸ் அந்த லெவல்ல இருக்கு. ஆனா இதே நீங்க ஒரு நாயோ ஒரு இதையோ பாருங்க, அதுக்கு வந்து யார் நமக்கு ரொட்டி போடுவா, யார் நம்மள கல்லால் அடிப்பா, அதுக்கு அந்த கான்ஷியஸ் இருக்கு. பசுமாடு பாருங்க, அதுக்கு நல்ல கான்ஷியஸ். கூப்பிட்டா உடனே என்ன பண்ணும், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும், பேசும், எல்லாம் பண்ணும். இந்த மாதிரி கான்ஷியஸ்ல என்ன ஆயிட்டே வரும், அது எலிவேட் ஆயிட்டே வரும். அதுக்கு நேச்சுரல் ப்ராசஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப வந்து கான்சியஸ்ல எலிவேட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. அவங்க கர்மானால கூட அந்த பிறவி வந்திருக்கலாம்னு எடுத்துக்கலாமா மாதாஜி? சரி, கர்மா அப்படிங்கறது வந்து தியரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலான தியரி மாதாஜி. நம்ம இடியாப்பம் புரியறதை விட அது சிக்கலான தியரி, கர்மா தியரிங்கிறது. இந்த நாள எனக்கு இப்படி ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஒரு இதுவா சொல்ல முடியாது. இப்போ உதாரணமா வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து புண்ணிய கர்மாவும் இருக்கு, பாவ கர்மாவும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் பாவத்தினால அவன் நாயா பிறக்கணும் அப்படின்னாக்க தெரு நாயா பிறக்காம வீட்டு நாயா பிறக்கணும். சோ அந்த மாதிரி அப்போ அந்த அந்த தெருநாய் என்ன பண்ண வேண்டாம், அது சாப்பாட்டுக்காக அங்கே எங்கேயும் ஓட வேண்டாம். வீட்டு நாயெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வேலை வேலைக்கு சோத்த போட்டுருவாங்க இல்லையா. இப்போ இருக்கிற நாயெல்லாம் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ண நாயா இருக்கும். அது வந்து ஃப்ளைட்ல போகுது, பெட்ல படுத்துக்குது, ஏசில இருக்கு. அதுக்கு ஏகப்பட்ட மனுஷனுக்கு உள்ளதை விட அதுக்கு சோப்பு சீப்பு கண்ணாடிலாம் அதுக்கு நிறைய இருக்குல்ல. நாய்க்குனே டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி பால்லாம் கூட இருக்கு மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அவங்க வேற தனியா டாக்டர் வேற நாய்ங்களுக்கு எல்லாம் மாதாஜி. அது எல்லாமே வச்சுக்கலாம், எல்லாம் வச்சு. ஆனா குழந்தைய என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பராமரிக்க மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து இருக்காங்க, என்ன பண்ண முடியும். அதோட கர்மா அது அழுவும், அதை விட்டுட்டு போக முடியாதுன்னு அதை தனியா விட்டுட்டு போக மாட்டான். அதை அழிச்சுட்டே போவா, தனியா விட்டு போக மாட்டான். மாயப்பொருக்கத்துக்கு வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து அவங்க பொண்ணுக்கு போன் பண்ணி, நீ பூனைக்கு வந்து அதை கொடுத்தியா, பூனைக்கு பால் வெட்டியா, அந்த பூனை பக்கத்து வீட்டுக்கு போகாம பாத்துக்கோ, இப்படி இப்படி. எனக்கு வந்து ரொம்ப பாவமா இருந்தது. மாயப்பூருக்கு வந்துட்டு யாரோட கான்சியஸ்ல இருக்கணும், கௌரங்கா 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 கௌரங்கன் கௌரங்க மகாபுரோட கான்சியஸ்ல இருக்கணும். இவங்க பூனை கான்சியஸ்ல இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருந்தது. அவங்களோட கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணேன், அதனாலதான் எனக்கு அதை பார்த்தா பாவமா இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன சொல்றது, பைத்தியம் ப்ரோப்பா சொன்னது கரெக்ட் தானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ இந்த 4,32,000 உயிர்கள்ல ஸ்பீஷிஸ் இருக்காங்க சொல்றோம். அப்ப மனித பிறப்பு தான் உயர்ந்தது இல்ல மாதாஜி? 4,32,000 வருஷங்கிறது கலியுகத்தோட கணக்கு மாதாஜி. இல்ல ஸ்பீஷிஸ் அது எது? 84 லட்சம். அதுல மனித பிறப்பு தான் உயர்ந்ததா? மனித பிறப்பு உயர்ந்தது சொல்ல முடியாது. 84 லட்சம் வகைகள்ல 4 லட்சம் மனித வகைகள் இருக்கு. அதுல நம்ம பார்த்த கேட்டகரி தேவர்கள், கிண்ணறர்கள், அப்சரஸ், கந்தர்வர்கள், சித்தரர்கள், வித்யாதரர்கள் இவங்கெல்லாம் அடங்குவாங்க. இந்த 4 லட்சம் அப்படிங்கிறது வெரைட்டிஸ், கவுண்ட் கிடையாது. அது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே. சோ அதனால நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கு தான் கர்மா இருக்கு. இந்த பூமி தான் கர்ம பூமி. இப்போ அதுக்கு என்ன நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்க ஆபீஸ்ல தான் போய் ஒர்க் பண்ணுவீங்க, வீட்டுல வந்து ஹாயா இருப்பீங்க. ஜஸ்ட் சொல்றேன், வீட்டுல வந்து நிறைய வேலை இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டாம், ஜஸ்ட் சொல்றேன். ஆபீஸ்ல தான் போய் என்ன பண்ணுவோம், சம்பாதிக்கிற வேலையை அங்கதான் பண்ணுவோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இது வந்து கர்ம பூமி. இந்த பூமி வந்து கர்ம பூமி. இங்க நம்ம பண்ற காரியங்கள் அக்கௌண்டபிள். பாவ புண்ணியங்கள், பாவ புண்ணியத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பக்தி கர்மா, அதெல்லாம் இங்கதான் பண்ண முடியும். மற்ற இடங்கள்ல அவ்வளவு பெருசா கர்மா வந்து பாதிக்காது. ஆனா அந்த இடத்துலயும் கர்மா இருக்கு. இப்ப நம்ம பாக்குறோம், பிரம்மா கூட வந்து பக்தரா இல்லைன்னா அவர் திரும்ப இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா.
ஸோ அதனால திரும்ப இந்த இடத்துக்கு தான் வரணும், வேற எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. இந்த பூமிக்கு தான் வந்து பிறந்து ஆகணும். யாரா இருந்தாலும் சரி, இந்த பூமியில வந்து பிறந்து திரும்ப அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து திரும்ப ஆரம்பிச்சு பண்ணுவாங்க. நம்ம எந்த அளவு பக்தி பண்றோமோ அடுத்த லெவல் போவோம், அப்படித்தானே? ஆமா. அதனாலதான் பிரபுபா சொல்றாரு, இந்த பிறவியிலே பகவான் அடையறதுக்கான முயற்சி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த பிறவிக்கெல்லாம் காத்திருக்க வேண்டாம், இந்த பிறவியிலே நம்ம வந்து எமர்ஜென்சி பீரியட் அப்படின்னு சொல்றாரு. எமர்ஜென்சி பீரியட்ல எப்படி நம்ம வந்து இருப்போமோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து பக்தியை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த 35வது பதத்துல கடைசி அடுத்த பிறவிக்கு 34 33 லாஸ்டா படிச்சாங்க. அடுத்த பிறவிக்கு மறுவாழ்வுக்கு தன்னை தயார் செய்யும் பொருள். ஆமா, 33 தான் படிச்சோம். நம்ம கிட்டே இருக்கு அந்த பொருள் சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம சொல்லும் போது யாருக்காவது சொல்லும் போது சொன்னா அடுத்த பிறவி உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது என்னன்னாக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து புரிய வைக்க முடியுமே தவிர, நம்ம லெவல்ல இருந்து நம்ம எலிவேட் ஆகுறோமா அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப என்கிட்ட யாராவது வந்து நீ வந்து பியோர் டிவோட்டியா மாறிடு, நீ வந்து பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து நீ வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணு, உன்னோட அனர்த்தத்தை எல்லாம் விட்டுரு அப்படின்னு சொன்னா இமீடியட்டா என்னால அதை பண்ண முடியுமா? இமீடியட்டா நான் அடுத்த நிமிஷத்துல இருந்து நான் வந்து அந்த மாதிரி மாறிட முடியுமா? அப்படின்னா கஷ்டம் இல்லையா? ஈஸியா மாறலாம், அது ஒண்ணும் கஷ்டம் கிடையாது. மாயப்பூர்ல உட்காந்துட்டு அது கூட பண்ணலாம்னா என்ன இருக்கு, மாறலாம், பண்ணலாம். ஆனா மனம் என்ன பண்ண மாட்டேங்குது, ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு ஒரு விஷயங்கள் புரிய 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 நம்ம அதை உணரும் போது, அடி வாங்கும் போது, அதுவும் கர்மா தான். அதுவும் கர்மா. அதெல்லாம் கர்மா கிடையாது, அதெல்லாம் கர்மா கிடையாது. பகவான் நினைச்ச பக்தியில கர்மாவே கிடையாது. பக்தியில இருக்கிறதுலாம் என்னது, அபராதங்கள் அனர்த்தங்களை தான், அது கர்மா கிடையாது. பக்தி பாதை எப்போ வந்து ஒருத்தர் தீட்சை வாங்கிட்டாரோ அப்ப அவருக்கு கர்ம கிடையாது. ஒண்ணு அனர்த்தம், இன்னொன்னு அபராதம். இந்த அனர்த்தங்கள் போகணும், அபராதங்கள் பண்ணக்கூடாது. பக்தர்களுக்கும் பக்தர் அல்லாதவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பக்தர்களுக்கு கர்மாவே கிடையாது, எந்த கர்மாவும் கிடையாது. சோ தீட்சை காலத்துல தீட்சை அப்படிங்கிற அந்த முறையில நம்மளுடைய பழைய கர்மா எல்லாமே எடுத்துடுறார் குரு. அதை பழைய கர்மா எல்லாம் தூக்கி போட்டுறார். அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ற அனர்த்தங்கள், நம்ம கிட்ட இருக்கிற அனர்த்தங்கள், நம்ம பண்ற அபராதங்களால நம்ம பக்தியில முன்னேறாம இருக்கோம். அது கர்மால வராது. நான் தூய பக்தன் ஆகிறதுக்கு எனக்கு கர்மா கிடையாது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. யார் வேணா தூய பக்தியை பயிற்சி பண்ணலாம். சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் பிரபு. சொல்லுங்க ரேவதி மாதாஜி. இப்ப அந்த அனர்த்தங்கள் அதெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அப்படி பண்ணா அதுக்கு என்ன இந்த ஜென்மத்திலேயே தண்டனை கிடைச்சிருமா? ஏன்னா மோட்சம் கிடைச்சிரும் நமக்கு தீட்சை வாங்கிட்டா அப்படிங்கிறது. இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து ராங் கான்செப்ட். தீட்சை வாங்கிட்டா மோட்சம் கிடைச்சிருக்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் தப்பான கான்செப்ட். நான் வந்து ஐஐடில அட்மிஷன் கிடைச்சிருச்சு அதனால நான் கிராஜுவேஷன் ஆயிடுவேன் அப்படின்லாம் எங்கேயும் கிடையாது. நீங்க போகணும், அங்க போய் உட்காந்து படிக்கணும், எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதணும், உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், கிராஜுவேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ இஸ்கான்ல தீட்சை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஹாயா உட்காந்து இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நோ சாண்டிங், நோ ஃபோர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. தீட்சை வாங்கிட்டேன் எல்லாருமே குரு பார்த்துப்பார் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நம்மளுடைய எண்டவர் தாமோதர லீலையில நம்ம பார்க்குறோம். 2 அங்குலம் எதுக்காக குறையுது? ஒன்று நம்மளுடைய முயற்சி, இன்னொன்று பகவானுடைய கருணை. நம்ம முயற்சி பண்ணணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு இப்போ ஆக்சுவலா பக்திங்கிறதே என்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பக்தினா என்ன? பகவான் மேல நாம தன்னிச்சையான அன்போட செய்யக்கூடியதான் பக்தி. அதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் வரல. அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இது ஏதோ ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் போல இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு தீட்சை வாங்கிட்டா அப்புறம் நம்ம மோட்சத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பக்தர்கள் அதெல்லாம் வந்து நினைக்கிறதே கிடையாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றேன்னா, தனம் ந ஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி ரகை துஹி துவயி. ஸோ அவர் இன்னும் மோட்சத்தெல்லாம் கேட்கலையே, எனக்கு மோட்சம் கொடு கிருஷ்ணா அப்படின்லாம் கேட்கலையே. ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே, எத்தனை ஜென்மமானாலும் சரி நான் உங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு தான் சொல்றேன். ஸோ அதனால சுயநலத்தோட பக்தி பண்றதுன்னு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய திருப்திக்காக பண்றதுன்னு இருக்கு. இதெல்லாம் ஸ்டேஜ், ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து புரிஞ்சுப்போம். இப்போதைக்கு நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோமோ அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் மேல ஏறணும், அதுதான் கோலா இருக்கணும். இல்ல நம்ம தப்பி தவிர அபராதம் பண்ணிட்டாக்கா அதுக்கு என்ன தண்டனையா மாதாஜி? அபராதம் பண்ணா என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து கிளியரா பகவத்கீதையில சொல்றார்,
என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, என்னுடைய பக்தன் எப்பவுமே அழியறது கிடையாது. அதுக்கு தான் நம்ம பாகவதம் படிக்கிறோம். நீங்க பாகவதம் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் என்ன அபராதம் பண்றாங்க, பகவான் எப்படி அவங்கள சரி பண்றார், பக்தர் அல்லாதவங்க என்ன மாதிரியான தவறு பண்றாங்க, அவங்கள பகவான் எப்படி சரி பண்றார். இதெல்லாம் அடுத்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர்ஸ்லாம் வருது. ஸோ அப்போ உங்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் என்ன கிடைக்கும், கண்டிப்பா விடை கிடைக்கும். 4 குமாரர்கள் வைகுண்ட லோகத்துக்கு போக போறாங்க. அப்போ 2 பக்தர்களுக்கு இடையில எப்படி கான்ஃபிளிக்ட் எப்படி வருது, பிரச்சனை எப்படி வருது, பகவான் அந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்த்து வைக்கிறார். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அபராதம் பண்ணா என்ன ஆகும், அது பகவானுடைய விருப்பத்தினால எப்படி எப்படி நடக்குது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆனா பக்தி பாதை பயமில்லாத பாதை, சேஃப்டியான பாதை. நீங்க அபராதம் பண்ணாலும் சரி, அபராதம் பண்ணக்கூடாது. அபராதம் பண்ணா காலதாமதம் ஆகுமே தவிர பகவான் கைவிட மாட்டார், பக்தனை பகவான் கைவிட மாட்டார். ஆனா அபராதம் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நமக்கு எல்லா உதவியும் பகவான் வந்து செய்வார். நம்ம அபராதம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்க அப்ப பகவான் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணணுமா, இல்ல வெறுமை இனிப்பு மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணலாமா, இல்ல கசப்பு மருந்து கொடுக்கலாமா, இல்ல இன்ஜெக்ஷன் போட்டு சரி பண்ணலாமா, எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பகவான் பார்த்துப்பார். சரியா? பக்தியில வந்துட்டா பயம் இல்ல. மேபி இப்ப நடக்கும், நாளைக்கு நடக்கும், அடுத்த வருஷம் நடக்கும், அவ்வளவுதான். என்ன மாதாஜி, என்ன மாதாஜி? பக்தியில வந்துட்டோம்னா இட் மே ஹேப்பன் இமிடியட்லி ஆர் போஸ்ட்போன், அவ்வளவுதான். பட் பக்தி கட்டாயமா பகவான் நம்மள எடுத்து பாருன்றது ஒரு உறுதி. போஸ்ட்போன் பண்றது நம்ம தான் பண்றோம், பகவான் பண்றது இல்ல. அதான் ஒண்ணு ஆகும், அதான் நம்ம பண்ற தவறுனால அபராதத்தால இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமே தவிர, பட் பகவான் வந்து அவரை பிடிச்சிருந்தா இருப்பார். ஆமா, விழாம பார்த்துப்பார். நம்ம விட்டாலும் இனிமே அவர் நம்மளை விட மாட்டார். நம்ம வந்து அவர் நாமத்தை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம போகணும்னு சொன்னா கூட பகவான் நம்மளை விட்டு போக மாட்டார். நம்ம வந்து வேண்டான்னு சொல்லும் போது நம்ம இதயத்துல பரமாத்மாவா எப்போ நம்ம கூடவே இருக்கிற பகவான் அவர் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்மளை விடுவார் இல்லையா? சோ நம்ம கூடவே எப்பவுமே பகவான் இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சோ பிரபு, நீங்க ஏதாவது உங்களுடைய ஒப்பீனியன் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா பிரபு? ஒரே ஒரு சின்ன விளக்கம் வேணும். நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, உன்னோட சுதந்திரத்துல வந்து நான் வந்து தலையிடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாத்தையும் நீ என்கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டனா நான் உன்னை காப்பாத்துன்றாரு. நம்ம செய்யற இந்த சுதந்திரம் தான் வந்து பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது. சோ அதுக்கு ஒரு விளக்கம் வேணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிம்பிள் பிரபு. இப்போ வந்து நம்ம இந்த குரூப்ல இருக்கோம். இந்த குரூப்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 58 பேர் இருக்கோம். எல்லாருக்குமே ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு. கேட்கணும்னா கேட்கலாம், கேட்காம இருக்கணும்னா கேட்காம இருக்கலாம். யாரையும் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ இந்த சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது அவங்கவுங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? யாரையும் நம்ம வந்து நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு எல்லாரும் என்னையே தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும், புக்கை பார்க்கணும், என்ன பார்க்கணும், வேற எதுவும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்கக்கூடாது அப்படிலாம் நம்ம என்ன பண்ணல, யாரையும் வந்து இங்கே ஃபோர்ஸ் பண்ணல. ஸோ ஃபெசிலிட்டி நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க யாருன்னு நான் பார்க்கலாம். என்ன எல்லாரும் பார்த்துடுறீங்க, ஆனால் நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. 1-to-1 அந்த ரெக்கக்னேஷனே இருக்காது. ஸோ அது நம்ம ஆரம்பத்துல சொல்றோம். முடியறவங்க பண்ணலாம், முடியாதவங்க அவங்க இருக்கலாம். ஃபோன் பாகவதம் கேட்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனுக்கு எல்லா புண்ணியமும் கிடைக்கட்டும்ட்டு ஃபோன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையும் பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ யார் அதை மிஸ்யூஸ் பண்றது யாரு? நம்ம தானே இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த சுதந்திரத்தை நாம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோம்? பகவான் நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கார். நீ பச்சை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணலாம், இல்லை சிகப்பு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறார். நாம பச்சை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே சொன்னா அப்படி போகலாம். இல்ல நான் இந்த பக்கமும் இருப்பேன், அந்த பக்கமும் இருப்பேன், அங்கேயும் கொஞ்சம் பார்ப்பேன், இங்கேயும் கொஞ்சம் பார்ப்பேன், மெதுவா போய்க்கலாம், ஒன்றும் அவசரம் கிடையாது அப்படிலாம் நம்ம வந்து நினைச்சோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றோம். அதனால தான் வந்து எப்பவுமே ஒரு கைடன்ஸ்ல இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்மளுடைய சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து கைடன்ஸ்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. 2 நாள் முன்னாடி ஒரு மாதாஜி ஃபோன் பண்ணாங்க. ஃபோன் பண்ணி நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து பாகவதம் படிக்கிறோம், நிறைய இது எனக்கு புரியல, நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கு பாவமா தான் இருந்தது. சரி, அந்த மாதிரிலாம் நீங்க கிருஷ்ணர்கிட்டலாம் சண்டை போடாதீங்க, சண்டை போடாம பாகவதம் படிங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அது புரியாது. ஏன்னா பிரபுபாதருடைய கருத்துக்களை அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, ஏத்துக்க முடியல. பொருளுரையே அவங்களால ஏத்துக்க முடியல. அது எப்படி இந்த மாதிரி சொல்லலாம், இது எப்படி இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஓகே, அவங்க நல்ல விதமா தான் கேள்வி கேட்டாங்க. பட் உள்ளுக்குள்ள அந்த எண்ணம் இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரி எப்படி வரும், இந்த மாதிரி சரியா வராதே. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய தாட்டை வச்சு பிரபுபாதுடைய பொருளுரையை படிக்கிறோம். பிரபுபாதுடைய பொருளுரையிலேருந்து நம்ம பாடம் கத்துக்கணுமே தவிர
எனக்கு இது தெரியும், ஆனா இது பிரபுபாத் சரியா எழுதலையே, இதுல இந்த மாதிரி வராதே அப்படி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னாக்க நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஸோ எப்பவுமே கைடன்ஸ்ல இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா நம்ம அதை ஓப்பனா கேட்டு கொஷினா கேட்டு அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அந்த கைடன்ஸ் தான் பிரபு நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை வந்து நம்ம சரியா பயன்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்யும். அதோட பொருளுரையில நம்ம படிக்கிறப்ப எது நம்மளுக்கு மனசு சாதகமா இல்லையோ அது அது ஒத்துக்கொள்ள மாட்டுது. ஆமா, சரிங்க, ஓகே, சரிங்க. நமக்கு சாதகமா இருக்கிறத நம்ம ஏத்துப்போம், நமக்கு சாதகமா இல்லாததை நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி குளோரிபிகேஷன்லாம் நம்ம நினைச்சுப்போம், பக்தர்கள் இப்படி இருப்பாங்க, பக்தர்கள் அப்படி இருப்பாங்க, நான் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். அது யாரு? பக்தர்கள் தான், நான் கிடையாது நிச்சயமா. நம்ம பக்தர்கள் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நமக்குள்ள இருக்கிற அனர்த்தங்கள் என்ன, அந்த அனர்த்தங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி விடுபடலாம், பிரபுபாதுடைய சப்போர்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கலாம், எப்படி இன்னைக்கு என்ன நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, அப்போ நம்மளுடைய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நாளும் ஒரு ஸ்டெப் நம்ம முன்னேறினா கூட போதும். இந்த ஒரு அனர்த்தத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரலாம், இந்த அனர்த்தத்துல இருந்து வெளில வரலாம் அப்படின்னு நம்ம வெளியில வந்தாதே போதும். ஸோ அது என்னோட ஸ்ட்ராங் ரியலைசேஷன் பிரபு. எப்பவுமே ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கணும். அந்த சீனியர் வந்து நம்மளை வந்து எவ்வளவு ஹார்ஷா நடத்தினாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, அவரை விட்டு மட்டும் நம்ம போவே கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே நம்ம சரியான வழியில பயன்படுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செஷனா இருந்தது. எல்லாரும் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டீங்க. எனக்கு என்னுடைய அறிவுக்கு எட்டின வரைக்கும் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. So, Vancha Kalpatarupescha, Kripa Sindhubhyo Vacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai. Hare Krishna Mataji, thank you Mataji. Hare Krishna Mataji, thank you Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, thank you. Hare Krishna Mataji, thank you Mataji. Thank you Mataji. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, thank you Mataji. Thank you, thank you. Hare Krishna Mataji, thank you very much. Thank you Mataji. End கொடுத்தேன். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Thank you all.